السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھ کر کے اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سن کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ افضل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر کے مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا تو کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، اے بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی عورت کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہو، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظ میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی میں اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی بات میں آ جاؤں۔ اس طرح سے پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों में उठाकर खामोशी के साथ सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके हवाले कर दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, तुम कौन हो? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स ने मुझे ऐसा मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, मैं वही मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर, आपके अच्छे अखलाक को देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ़ कीजिए। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर के मक्का में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के दुश्मन भी आपको देख करके आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देख करके हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये सीरत पाक है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और ये अखलाक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जिसे देख करके वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से इतनी खुश हुई, आपकी सीरत से इतनी खुश हुई कि आपके नूरानी चेहरे को देख करके वो आप पर ईमान ले आई और उसने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अखलाक को आज मुसलमान भूल चुका है। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम अमल करें तो हम लोगों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं और लोगों को इस्लाम की सही मालूमात दे सकते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंदीदा मज़हब है, इस्लाम एक मोहब्बत वाला मज़हब है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई है ताकि लोग इस पर अमल करें, इस्लाम को समझ सकें कि इस्लाम की हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाएं हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें देख करके दुश्मन भी उनकी सदाकत, उनकी शराफत और उनकी नबूवत का इकरार करते थे और उनकी गवाही भी देते थे। ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये शान है ताजदारे अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि वाकई हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान निराली है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, आप अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।